वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। दिलीपेन सर्वं दुःखं निवेदितं गुरवे। अधुना गुरुः वसिष्ठः ध्यानमुद्रायां ध्यानावस्थायाम् अस्ति। ध्यानावस्थायां सः कथं दृश्यते, कथं तस्य दर्शनं भवति तद् ज्ञापितमस्ति कालिदासेन 73 मध्ये। यथा हृदः वर्तते, कासारः तडागः, यत्किमपि हृदः तु छोटा सा होता है, हृदः पॉन्ड। यत्र मीनाः सुप्ताः जाताः तद्वत् अस्य वसिष्ठस्य महर्षेः किं दृश्यते, ध्यानरूपं दृश्यते। तत्र मूमेंट नास्ति, किमपि नास्ति, शान्तं शान्तं सर्वं दृश्यते। सः ध्यानं कृतवान् इति एव तात्पर्यं कथनीयम् आसीत्, किन्तु कथं सः वदति, कालिदासः कवि एव पुनः वदति किं कृतवान् सः प्रणिधानेन स्तम्भकारणं सन्ततेः स्तम्भकारणं सः अवगतवान्। किमर्थं रोधः जातः अस्ति, किमर्थं सन्तानः किमर्थं न भवति, सन्ततेः अभावः कः, किं कारणं तत्र, एतत् सर्वं महर्षि वसिष्ठः अवगतवान्। ततः किं कृतवान्, प्रत्यबोधयत्। अनन्तरं सः उक्तवान्, बोधितवान् इति अर्थः। किं सः उक्तवान्, हे दिलीपः, एकदा पुरा चक्रम् उपस्थाय, आफ्टर सर्विंग द लॉर्ड किंग, उर्वीं प्रति यास्यतः तव, when you were coming back towards earth, कल्पतरुच्छायायाम् अथवा कल्पतरुच्छायाम् आश्रिता सुरभिः पथि आसीत्। देयर वर सुरभि, कामधेनु, sitting nearby kalpavriksha tree. Then what happened? Then he says, dharmalopabhayat radnim ऋतुस्नाताम imam smaran. You was thinking about your wife to not to get dosha of not performing husband's work or pati कारेण पत्तिना यत् कर्तव्यं तस्मात् कार्याच्युतिः न भवेत् इति मनसि निधाय पत्नीं स्मरन् भवान् आगच्छन् आसीत्। तदा किं न कृतवान् भवान्, प्रदक्षिण क्रिया अर्हायां तस्यां त्वं साधुनाचर। Actually she is worthy of doing pradakshina, but you didn't do that. That's why what she did, avajanasi mam, mama apamanam karoshi, yasmat bhavan yasmat tvam mam avajanasi atah te प्रसूतिः न भविष्यति। कियत् कालं न भविष्यति, यावत् भवान् मम प्रसूतिं, मम पुत्रीं अथवा मम पुत्रं यत्किमपि, मम प्रसूतिम् इति उक्तं, मम प्रसूतिं यावत् भवान् न आराधयति तावत् तव पुत्रप्राप्ति अथवा तव प्रसूतिः अथवा तव प्रजा न भविष्यति इति सा कामधेनु सुरभिः शशाप इति एतावता अस्माकं चिन्तनमासीत् अस्माभिः। Was this in Dilip Raja's past life or in this current life this happened? Sorry, past life, past life. When he visited Swargaloka, that time he might come to know through some, I don't know how he came to know that she is Rutumati and she has performed. No, he might be knowing that, whatever. And when he was returning, unfortunately he didn't do pradakshina of
Surabhi, who were sitting under the Kalpataru. And because of that, she thought जानबूझ के इन्होंने ऐसा किया, इसलिए उन्होंने शाप दे दिया. लेकिन अभी वो शाप इन्होंने सुना नहीं, वो रीजन अभी बताएंगे, तो देखते हैं. So when she gave the curse, did she also say what is the parihara for it? हाँ, here only parihara is there, right? Sorry. See. So is Surabhi and Nandini both are the same in Vasishtha ashram? Is a Kamadhenu, and which stays in Swarga. Nandini is also Kamadhenu, but her daughter, Surabhi's daughter, Kamadhenu is Nandini. Now regarding your name, it is going to come, I know. Very okay. What I wanted to, here is the reason, not reason, that parihara. Like we heard about Vasishtha's Kamdhenu's name is Nandini. Surabhi, we never heard it. We just heard here. No. Surabhi stays in Swarga. That is not Vasishtha's Kamadhenu. Kamadhenu, her daughter is called Nandini, and that Nandini stays in Vasishtha's ashrama. There is a big story, right? Vishwamitra and Vasishtha 5. So that is also, we'll see if we get time. Now what she said, until you serve my daughter Nandini, you are not going to get any apatyam. Here this becomes clear. Mat prasutim anaradya. Until you don't worship my prasuti, means my daughter or my son, whatever. Prasuti means both son and daughter, but actually her daughter is Nandini. So mat prasutim Nandinim anaradya. Tvam praja tav te praja na bhavishyati. You are not going to get any, child, etc. That is there. Now this, until this we had seen, even commentary we had seen very fast. There is no difficulty to understand, so I will move further. This is Kamadhenu, Swargastha Kamadhenu. Then what happened? Then he said, Sashapo natvaya rajan nacha sarathina shrutah nadatyakasha gangaya srotasyuddama diggaje. Saralam asti, bahu saralam. Sashapah त्वया हे राजन सह शापः त्वया न श्रुतः. You were not able to understand, or you were not able to listen that shapa. Not even your sarati. Nacha sarati na shrutah. Saralam asti, bahu saralam. Kasmat na shrutah shapah uchyate स्रोतसि. स्रोतस शब्दम, स्रोतः शब्दम भवन्तः जानन्ति. Srot, source, or what is that called? English shabda. Streams, okay. Srotasi, kasya srotasi? Akasha Gangayaha srotasi, in the streams of celestial Ganga. What was happening in that? Uddama diggaje nadati sati, when all diggajas, elephants, were making noise in that srotas, the stream of Ganga. Because of their sound, their noise, you both were not able to hear that shapa. Not you, not even your charioteer. That is the meaning. So Dama Shabdam you know, right? Damodar. Damodar means Bhagavan Sri Krishna. Kasmat tat nama praptavan saha yasya udare dama vartate. मतलब रज्जू, यशोदा मैया, उनकी कहानी आप सुनते हो कि नहीं? यशोदा मैया ने उनको बांध दिया था उखल से. तो किससे बांधा? रज्जू से बांधा.
वो कम पड़ रही थी हमेशा, है कि नहीं, वो स्टोरी आती है। उसको दाम बोलते हैं। दाम से बंधा हुआ जिसका उदर है उसको बोलते हैं दाम उदर, है कि नहीं। तो दाम शब्द यू शुड रिमेंबर, दाम मीन्स रज्जू, अ रोप, ओके। दाम दाम दिग्गजे, दोज दिग्गज हु आर फ्री फ्रॉम rope, they are called uddama diggajah. See, now there was a connection. We don't know what diggaja like and what gaja like. I already told you they love taking bath, right? Here again same thing. They were tied to that stamba, alanam, etc., whatever, those diggajas, and when they were mukta, they were released. That time they went to the Srotas, where they used to stay in Swarga. Also Ganga stays in Swarga. So they visited Ganga to take a bath. And because of so much joy, they just started making noise. And actually you see how he uses the words Gaja. Gaja means what, do you know? Swane. Gaj iti Swane. Swane nama Gajati, those who make noises, those who make noise is called गजह। तो उनका शब्द भी देखो, ऐसे गज जो अभी रोप से मुक्त हो गए हैं, रज्जू से मुक्त हो गए हैं, पहले से उनको स्नान बहुत पसंद है, रज्जू से मुक्त है, अभी बहुत, और सारे दोस्त एक साथ है। कितने दोस्त होते हैं वो? 8 दोस्त हैं। दिग्गज कितने होते? 8 होते। अभी सारे एक साथ नहाने के लिए वाटरफॉल के नीचे जा रहे हैं, तो देखो कैसी परिस्थिति होगी, है कि नहीं। तो बहुत सारा नॉइज बना रहे हैं। उनका नॉइज तो है ही है, लेकिन आकाश गंगा वो भी शांत थोड़ी बहती है। गंगा का प्रवाह कैसा है? आप यहाँ 2-2 किलोमीटर तक उनका प्रवाह का आवाज आता रहता है कि नहीं। तो ये सारा चल रहा था। एक तो वो नॉइज बना रहे थे, गंगा का स्रोत भी आवाज कर रहा था। तो इसके कारण हे राजन त्वया सह शापः न श्रुतः, you are not able to listen that, not even your sarathi. So that is the reason. That's why if you might have heard that, then you might have served her daughter, but आपने सुना ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं क्या हुआ। इसलिए ये सारा प्रकार यहाँ तक आया है। हे राजन, हे राजन, हे दिलीप, स शापः त्वया न श्रुतः, सरलमस्ति, you were not able to, or सह शाप, दिलीपः त्वं तं शापं न श्रुतवान् इति कर्मणि इत्यस्य कर्तरि करोमि, न च सारथिना श्रुतं, सारथि अपि तत् शापं तं शापं न श्रुतवान्। अश्रवणे हेतुम् आह, किमर्थं न श्रुतवान्? व्हाट वाज द रीजन? क्रीडार्थायाम् आगताः उद्दामानः दामानः नाम रज्जु विशेषः, उद्दामानः, दोज हु आर रिलीज्ड फ्रॉम दैट दाम, समस्त पदमस्ति। हाँ, दाम्नः उद्गताः मीन्स उद्गताः निर्गताः इति अर्थः। फ्री, मुक्ताः इति अर्थः। दाम्नः मुक्ताः के दिग्गजाः। हाँ, यस्मिन् तथोक्ते उद्दाम दिग्गजे आकाशगंगायां मंदाकिन्याः स्रोतसी नाम प्रवाहे, इन द स्ट्रीम, नदति सति, सति सप्तम्याः प्रयोगः अस्ति। व्हेन दे वर मेकिंग नॉइज एट दैट टाइम यू वर नॉट एबल टू हियर। यदा उद्दाम दिग्गजाः ध्वनिं कुर्वन्तः आसन् तदा भवान् शापं न श्रुतवान् इति सरलं वाक्यं भविष्यति। अस्तु, दिग्गजाः के भवन्ति? एकं श्लोकं मया प्राप्तं, दर्शयामि। एकः श्लोकः मया प्राप्तः इति वक्तव्यं। श्लोकः अत्र स्थानाभावात् अहं स्थापितुं न पारयम्। अधुना पश्यन्तु। ऐरावतः, पूर्वदिशा मध्ये ऐरावतः तिष्ठति, इन्द्रस्य वर्तते। पुण्डरीकः दक्षिणदिशायां तिष्ठति, सः अग्नेः हस्ति।
वामनः इति अपि एकः भवति, सः दक्षिणदिशि तिष्ठति, कस्य वर्तते? यमराज्ञः गजः वर्तते। कुमुदः इति अपि अस्ति, सूर्यस्य गजः अथवा सूर्यस्य हस्ति वर्तते कुमुदः, दक्षिणदिशि सः दक्षिणपश्चिम मध्ये तिष्ठति। अंजनः इति अपि एकः वरुणस्य वर्तते। पुष्पदन्तः इति वायोः हस्ति वर्तते, गजः वर्तते। सार्वभौमः इति कुबेरस्य हस्ति वर्तते। तथा सुप्रतीकः इति सोमस्य अपि इन्दोः अपि किम् अस्ति? हस्ति अस्ति इति अष्टदिग्गजाः वर्तन्ते। They were all together and they were making noise. That's why you are not able to hear. Let's move this so simple. Ipsitam तदवज्ञानात् विद्धि सार्गलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूज्या व्यतिक्रमः. Why we do suffer from dukkhas etc. So that reason is given by Kalidasa. What he say? Why we don't get our ipsitam? Why there is always some argala, shrinkala or chain of, or problems? That is the explain. Ipsitam tad avadnyanat viddhi sargalam atmanah pratibadnati hi shreyah पूज्य पूज्या व्यतिक्रम अन्वयेन स्पष्टतां प्राप्नुमः. तत् अवज्ञानात्, अवज्ञानं नाम अज्ञानात्, तद् अज्ञानात्, किम् अज्ञानात्? शापस्य कारणं भवान् न ज्ञातवान्, किं करणीयम् अस्ति तदपि न ज्ञातवान् इति कृत्वा आत्मनः यद् ईप्सितम् अस्ति तत् सार्गलं विद्धि. आत्मनः ईप्सितं किं? पुत्रप्राप्तिः. You shall get son, but you are not getting. Why? There is some sargalata. Sargalata, obstruction, right? That's why you are not getting. What is that? Shapa karanam. He yasmat पूज्य पूजा व्यतिक्रमः श्रेयः बध्नाति. When there is a pujaniya person and if you don't worship him, that is going to be obstacle for getting shreyah. That is the meaning of this shloka. Mallinatah spashtam karoti eva. Tad avajnanat, तस्याः धेन्वोः अवज्ञानात्. अज्ञानात् इत्यस्य अर्थः मया तु उक्तः, किन्तु मल्लिनाथः अपमानात् इति करोति. अयम् एव साधु इति कृत्वा अयं स्वीकुर्मः. तद् अवज्ञानात् नाम तस्याः अवज्ञानात्, अपमानात्. कस्याः? धेनोः, कामधेनोः अपमानात्. आत्मनः नाम स्वस्य आप्तुम् इष्टम् ईप्सितम्. अयं शब्दः तु प्रसिद्धः खलु, श्रुतः अस्माभिः. कर्तुः ईप्सिततमं कारकं कर्म इति संज्ञां लभते. यत् कर्तुः ईप्सितं भवति. अधुना अस्य ईप्सितम् अस्ति, मनोरथं यद्वर्तते पुत्रप्राप्तेः, तत् प्राप्तुं न अर्हति सः अधुना. कस्मात्? अपमानं कृतं खलु धेनोः इति कृत्वा. अधुना सार्गलम सप्रतिबंधम, obstructed, सप्रतिबंधम विद्धि जानीहि. You shall understand the reason or the cause of not getting son. तथा ही पूज्य पूज्यायाः व्यतिक्रमः अतिक्रमणं श्रेयः बध्नाति. Pujya, one who is worthy of worship. But if you don't worship him or her, then it becomes pratibandha. It becomes obstacle, right? For omission of honor to those worthy of honor obstructs one's welfare. A little difficult in English for me. Okay, but meaning is saralam. तो यदि पूज्य कोई व्यक्ति है, पूज्य व्यक्ति की पूजा नहीं करते,
तो वो श्रेय मार्ग में बंद हो जाता है, प्रतिबंध हो जाता है, ऑब्स्टिकल हो जाता है। और कोई अपूजनीय व्यक्ति है, उसकी भी आप पूजा कर देते हो, वो भी ठीक नहीं है। मतलब जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी ही करनी चाहिए। जो चोर है उसकी पूजा करने पे हमें कुछ श्रेय व्रेय नहीं मिलने वाला है। लेकिन कदाचित उच्यते तथमपि यः कोऽपि भवेत् तस्य पूजा भवेत्, दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम, ऐसे एक श्लोक भी आता है, लेकिन उसका अर्थ कुछ अलग है। दुर्जन के पहले पूजन कर दो, वो ऑब्स्टिकल खड़ा नहीं करेगा, बाद में सज्जन का धीरे से शांति से करो, ऐसा भी है। लेकिन उस श्लोक का आगे जाकर के अगला पाद थोड़ा वेग अलग है, तो वो रहने देते हैं। ठीक है। सरलम आसीत् इति कृत्वा अग्रेसरामि। हविषे दीर्घसत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः भुजङ्गपिहितं द्वारम् अथवा भुजङ्गपिहितद्वारं पातालमधितिष्ठति। अधितिष्ठति, अधितिष्ठति, अधिशिंस्थासां कर्म पाताले तिष्ठति इति प्रयोगः भवेत्। किन्तु तिष्ठति अनेन सह अधि इति उपसर्गः प्रयुक्तः इति कृत्वा तत्र सप्तमी न कर्तुं शक्या। इति कृत्वा किं करणीया? अधिशिंस्थासां कर्म द्वितीया भवेत् इति कृत्वा पातालम् अधितिष्ठति इति अस्ति। पश्यन्तु, इदमेकम् उदाहरणम्। हाँ, व्याकरणस्य भागः अधुना त्यक्तव्यः। श्लोकं प्रति आगच्छामः। किम् अस्ति अन्वयः कः इति चेत् सा का यस्याः वर्णनम् अधुना कालिदासः कृतवान् अथवा वसिष्ठः कृतवान्। सा कामधेनु सुरभि च इदानीं सा, इदानीं मीन्स् नाउ, सम्प्रति सा कुत्र तिष्ठति? पातालम् अधितिष्ठति। शी स्टेज इन पाताल, पाताललोक। फॉर व्हाट पर्पज? दीर्घसत्रस्य प्रचेतसः। प्रचेतसः नाम वरुणस्य। किं कुर्वन् अस्ति सः वरुणः पाताललोके? वरुणः तु उपरि भवेत् खलु, न। प्रचेतसः दीर्घसत्रस्य हविषे सः यज्ञं कुर्वन् वर्तते। सः हविष् यज्ञं कर्तुं, यागः विशेषः हविषः, यज्ञं कुर्वन् भवति। तस्य यज्ञकालः कियत् भवति? दीर्घसत्रः। सः so actually whenever someone performs yajna, the time limitation is 19 days to 100, up to 100. So that might be for more than 90 or 100, up to until 100. तो अभी तक चल रहा है, वो दीर्घ सत्र चल रहा है। तो अब क्या करें? और आप जा सकते हो वहां दिलीप जी? नहीं जा सकते। क्यों? भुजंग पिहित द्वारम, पाताललोकस्य द्वारम अधुना भुजंगैः पिहितः वर्तते। तत्र द्वारपालाः के? भुजंगाः, सर्पाः। ते तत्र द्वारं स्थगयितुमेव, पिदधातुमेव तत्र सन्ति। इति कृत्वा भवान् तत्र न गन्तुं पारयति। इति कृत्वा तत्र मा गच्छ। किं करोतु? अधुना यदि कामधेनुं न आनेतुं शक्य चेत् मम पुत्रप्राप्तिर्न भविष्यति। कियत् कालम् अहं तिष्ठामि पुत्रं विना इति पृच्छति चेत् न अस्ति खलु निदानं तस्य कृते अपि। साधयाम किमपि कथञ्चित् अपि, तद् अग्रिमे श्लोके वदिष्यति वसिष्ठः। पिहित इज द्वारपाल, द्वार रक्षक। पिहित मतलब बंद करना। बंद कर। किन से बंद किया गया है? भुजंगो मतलब सर्पों से बंद किया गया है, अथवा भुजंग वह द्वारपाल रूप से अभी वहां रह रहे हैं। ऐसा सरल अर्थ है। अभी उन्होंने क्या बोला कि सुरभि की प्रार्थना, मतलब ये पूजा किए बिना आपको पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। तो अभी तो वो तो कामधेनु तो यहाँ है अभी पाताल लोक में, उनको तो लाया नहीं जा सकता। तो क्या करे अभी? तो बोलते उनकी जो पुत्री रहेगी ना, उनका अभी फिलहाल मल्लिनाथ जी को देख लेते। साच सुरभि कामधेनु इदानीं संप्रति दीर्घम सत्रम चिरकाल साध्य याग विशेष, जो बहुत काल में साध्य होता है ऐसा याग विशेष, उसको बोलते दीर्घ सत्र।
क्षम्यतां, मया हविष इत्यस्य अर्थः यज्ञः इति कृतः। हविषः इत्यस्य अर्थः भवति, हविष इत्यस्य अर्थः भवति यज्ञसामग्री, दधि, घृतम् इत्यादिकं। क्षम्यतां। दीर्घसत्रस्य दीर्घयागस्य कृते हविष यत् भवति अथवा आवश्यकी भवति, आवश्यकं भवति, तद् दातुं सा तत्र गतवती अस्ति इति अर्थः। प्रचेतसः हविषे दधि आज्यादि हविः अर्थे किसके लिए वो पाताल लोक में गई है? दधि देने के लिए। आज्य या घृतम दुग्धम इत्यादि सर्वं प्रददातुं सा तत्र गतवती अस्ति इति अर्थः। भुजंग पिहितं द्वारं, भुजंग अवरुद्धं द्वारं, ततः दुष्प्रवेशम पातालम अधितिष्ठति। अभी उनसे पिहित है इसलिए आप वहां जा नहीं सकते इति अर्थः। अत्र पश्यतु, पाताले तिष्ठति इति सप्तमी कृता, पातालम अधितिष्ठति इति द्वितीया कृता। कस्मात्? अधिशिंस्थासां कर्म। पश्यतु मल्लिनाथस्य ज्ञानम्। अस्तु, एतत् स्पष्टम्। अग्रे सरामि। सुतां चीयां चेतसः in the last shloka, चेतसः वरुणस्य विशेष तस्य अर्थः न दत्तः वा? प्रचेतसः न दत्तः, किन्तु वरुणस्य अत्रापि न दत्तः वा? इंग्लिश मध्ये वरुण, नॉट वरूप, तत्र टाइपो वर्तते। वरुण इति भवेत्। अस्तु, भुजंगः भुजेन गच्छति इति भुजंगः इति तस्य व्युत्पत्तिः। सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधयः सपत्निकः प्रीता कामदुधा हि सा। कामदुधा इति भवेत्। अत्रापि उभयत्र टाइपो वर्तते, तत् अहम् एकवारम्, अत्र वरुणः भवेत्, अत्र कामदुघा इति अभूत्, कामदुधा। अत्र कामघादेशः भवेत् चेत् कामदुघा एव साधु। क्षम्यताम्। पश्यामि अहं, मम सकाशे अपि पुस्तकं नास्ति इति कृत्वा अत्र PDF मध्ये तत् समीचीनं न दृश्यते कदाचित्। अस्तु, reason is given now. Not reason, solution is given. What you can do? You can take her daughter. तदीयां सुतां, तदीयां तस्याः अपत्यं, तस्याः प्रसूति या वर्तते, सुता या वर्तते, कन्या या वर्तते, सुरभेः, तदीयां सुतां प्रतिनिधिं कृत्वा, you just make a प्रतिनिधि, representative of कामधेनु कृत्वा, शुचिः सन्, नाम शुचिः पवित्रः सन्, स्नानम् इत्यादिकं कृत्वा, सपत्नीकः, पत्न्या सह भवान् शुचिः भव, ततः किं कुरु? तां सुतां, तां नन्दिनीं किं कुरु? आराधय, तस्य आराधनां कुरु इति अर्थः। देन व्हाट विल हैपन? सा प्रीता, यदा सा प्रीता भवति, कामधुगा भवति। शी विल गिव, शी विल ऑफर यू ऑल युवर डिजायर, शी विल फुलफिल ऑल युवर डिजायर। सा कामधुगा भवति। काम मीन्स यथा किमपि भवान् इच्छति तत्सर्वं सा प्रदास्यति इत्यर्थः। इस कामदुघा और कामदुधा तत्र तदेव मम प्रश्नः, नाम सन्देहः आसीत्, किन्तु अत्र दूह कब्घश्च इति सूत्रेण घादेशः भवति इति कृत्वा कामदुघा इति साधु। किन्तु तथापि अहं यदि तत्र, अत्र मया दुधा इति किमर्थं दृश्यते न जाने, किन्तु दुघा इति शब्दः साधु शब्दः,
दुधा इति न भवति, काम दुधा इति न मया दृष्टः। व्याकरणदृष्ट्या काम दुघा इति साधु, किन्तु अत्र प्रिंटिंग मध्ये यथा दृश्यते इति कृत्वा अहं पुनः पश्यामि यदि किमपि तत्र अस्ति निदानं चेत्। अस्तु, तस्याः सुरभेः इयम् इति तदीया, तस्य इयं तदीयं, तस्याः इयं तदीया, तदीयाम् इति भविष्यति अग्रे गत्वा। तां तदीयां सुतां सुरभेः प्रतिनिधिं कृत्वा शुचिः शुद्धः सपत्नीकः शब्दः कथं निर्मितः? पत्न्या सह वर्तते इति। सह पत्नीकः सन् किं करोतु? Sorry, I don't remember तदीयां meaning. I don't remember that. तदीयां नाम तस्याः इदं, तस्याः इयं। तो उनका जो है, उनका कौन? सुरभि का अपत्य जो है या सुरभि की प्रसूति जो है, उनको बोलेंगे तदीया। मम इदम, मेरा यदि कुछ है जो मुझे बिलोंग करता है तो मैं क्या बोलूंगा? मदीयः। यदि आप उनका है तो तदीय, यदि आपका है तो मैं बोलूंगा त्वदीय। त्वदीय, मदीयः, भवदीयः आपका, तदीयः उनका, ऐसा प्रयोग होता है। तो उनका अपत्य कौन? नंदिनी। तस्य सुता नंदिनी वर्तते। तां सुतां नंदिनीं प्रतिनिधिं कृत्वा, अधुना तस्याः पूजनं करणीयं। शी विल बी रिप्रेजेंटेटिव and you have to do aradhana, you have to worship, and when she will be prasanna, he yasmat karana sa prita tushta sati, when she will become pleased by your worship, कामदोग्धि इति कामदुघा भवति। कामान्दोग्धि, she will fulfill your desires, she will be milker of your desire. That is the meaning of kamadugha. Okay, so it is clear. I'm moving to next shloka. Shall I? Only 2 minutes are remaining, so we'll try to finish this. Iti vadina evasya hoturahuti sadhanam anindya nandini nama dhenuravavrute vanat. Dhenuhu vanat avavrite. She just returned from the forest. Avavrite, she returned. She who? Dhenuhu. What is her name? Nandini Nama. How she is? Anindya. Punaha, how she is? Hotuhu ahuti sadhanam iti asti. One who performs yajna etc. is called hota. And for that hota, for yajna yagadi, ahuti sadhanam, she becomes the provider, she becomes the instrument to provide all the havir yajna, dadhi, dugdham, ghritam, etc. etc. Now when she returned, itivadina, when Vashishta ji was speaking about Nandini, that time she returned. अभी देखो किसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और सडनली वो आ जाता है तो हम बोलते हैं अरे 100 यू विल लिव फॉर 100 years, ऐसे बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं शुभ शकुन। यदि किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, यदि वो सडनली आ जाता है और पर्पस मतलब हम तो ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं, हमारे दिमाग में भी नहीं वो आ भी जाएगा, तब जाकर के उसको शुभ शकुन बोलते हैं। लेकिन उसको पहले से बता के रखा है हम तेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं तो बीच में आ जाना, उसको शकुन नहीं मानते। तो अभी फिलहाल ये दोनों चर्चा कर रहे हैं कि वो अभी नंदिनी जी आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव होगी, उनका पूजन आपको करना है, तभी जाकर के नंदिनी जी का प्रवेश होता है कि नहीं। अभी नंदिनी जी आ रही है, लेकिन कैसे आ रही है उसका बहुत अच्छा वर्णन कालिदास जी ने किया है। कैसी दिखती है वो, उनका कलर कैसा है, उनके सर के ऊपर चंद्रमा की कोर कैसी दिखती है, कैसी दिखती है, उसकी बहुत सारी उपमाएं नंदिनी जी को दी है। अभी देखते हैं।